زبان نیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک مجاہد عوام۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ ہیں ایل ٹینکر آنر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جو کہ آل پاکستان ہیں، تو ان کے ساتھ مرکزی وائس چیئرمین ہیں صادق خان کہ یہ جو ایل ٹینکر آنر ایسوسی ایشن یونین ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ آئل ٹینکر اونر ایسوسیشن جو ہے اس کی بنیادی مقاصد ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پہ ایک کیو سسٹم ہوتا ہے جو سارے او ایم سیز کمپنیوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر اس میں ہے کہ آئل ٹینکر کا روڈ کے اوپر جو اسکیڈن ہوتا ہے اس کی بہتر مفاد کے لیے ہم جاتے ہیں اداروں کے ساتھ، اس کو ہے نا قانونی طریقے سے اس کو کارروائی عمل میں لاتے ہیں اور اس کو ہے نا چھوڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کسٹم کے مسئلے مسائل جو ہمارے گاڑیوں کے اکثر روڈوں پہ آتے ہیں، اور ہے نا اس کے بعد جو ہے جو ایم سیز کمپنیاں ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں، جہاں پہ ہمارا مال جاتا ہے، جہاں پہ خالی ہوتا ہے، لوڈ ہوتا ہے، ان لوڈنگ ہوتی ہے، جہاں پورے پاکستان میں پی ایس او ہو گیا، ہسکول ہو گیا، باکری ہو گیا، اس طرح مختلف او ایم سیز ہے جو تقریباً 36 37 38 او ایم سیز بنتی ہے۔ اس کی لوڈنگ مختلف پاکستان کے مختلف ڈپو میں ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب ہماری گاڑیاں جاتی ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو نمائندے بیٹھے رہتے ہیں وہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پہ اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے، برابری کی بنیاد یہ پہ۔ جو کیو سسٹم ہے جی جی، اس وقت یہ یونین جو آئل ٹینکر یونین ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں یا رجسٹرڈ ہیں؟ جیسے کہ پارکو ریفائنری قصبہ گجرات ہو گیا، محمود کوٹ ہو گیا، وہاں پر جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہم تو 1/10/2021 کو ہمارا الیکشن ہوا، مرکزی الیکشن، اس میں چیئرمین گلفراز صاحب بن گیا، وائس چیئرمین میں آ گیا، سینئر وائس چیئرمین احمد شجاع نیازی صاحب آ گئے۔ تو اسی میں یہ ہے تھا کہ بھئی پہلے سے جو یونینیں چل رہی تھی وہ بالکل غیر بنیادی طور پہ ہے نا غیر قانونی غیر آئینی چل رہی ہے پورے پاکستان میں۔ ایک یہ نہیں ہے محمود کوٹ نہیں ہے، پورے پاکستان تارو جبا ہو گیا، ماچی کیا ہو گیا، سیالہ ہو گیا، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غیر رجسٹر غیر قانونی ہیں۔ تو ابھی اس کے بھی ابھی جب سے ہم آئے ہم نے ہے نا ٹینکر کی بہتر مفاد کے لیے ہر جگہ پہ اپروچ کیا، اور ہم جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ او ایم سیز کو بھی ہم نے ساتھ جتنی او ایم سیز ہے اس کو بھی ہم نے لیٹر کیے ہیں کہ بھئی ہم اوریجنل ہے، ہمارا ایک انڈسٹری ہے، ٹریڈ باڈی ہے ہماری اور ٹریڈ انڈسٹری ہے، کیونکہ ڈی جی ٹی او کی طرف سے ہمیں لائسنس ملا ہے، ڈپٹی جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن، اور ایف پی سی سی آئی کے بھی ہم ممبر ہیں، جہاں پہ ہماری انڈسٹری کے 2 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں جو چیئرمین گلفراز صاحب اور میں کاسٹ کر رہے ہیں۔ تو اداروں کی طرف سے کیا کوئی کارروائی ان کے خلاف جو یہ غیر رجسٹرڈ یونین بنی ہوئی ہے اور بتہ خوری کر رہے ہیں، اداروں کی طرف سے کیا ابھی تک کوئی ایکشن ہوا ہے یا آپ نے اداروں کو کوئی ریٹن طور پر کچھ لکھا ہے کارروائی کے لیے؟ ریٹن طور پہ ڈی جی ٹی او نے انٹیریئر منسٹری کو لیٹر لکھ دیا کہ بھئی جتنے فیک یونین ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو پھر انٹیریئر منسٹری نے پاکستان کے چاروں آئی جیز کو لیٹر کیا کہ بھئی ان کے خلاف لیگل ایکشن لے لیں اور ان کو اوریجنل بیس پہ لائے جو پہلے نیازی صاحب کے دور میں چل رہا تھا 2005 سے لے کر اسی طرح ہے نا 2010 تک۔ پھر 2013 میں اس کا آئین چینج ہو گیا، ایک 2013 سیکشن 2 کے تحت لاگو ہو گیا اور لائسنس نیازی صاحب کو مل گیا۔ تو ابھی سارے آئی جی نے ہر جتنے ان کے ساتھ ڈپوؤں کے ساتھ نزدیک جو ڈپو ہوئے ان کو ریفر کیا ہے لیٹر، وہ بھی تحریری طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ یونین کے چیئرمین ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹرانسپورٹر کے لیے، ڈرائیوروں کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھو، جو ٹرانسپورٹر کی بہتر مفاد کے لیے اور جو اس کی ڈن ہوتے ہیں روڈوں کے اوپر اور او ایم سیز کی جتنی کمی ہے اس میں اس کے اندر جو لوڈنگ میں زیادتی ہوتی ہے اس پہ ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے پی سی سی آئی او ایم سیز کی ساری کمپنیوں کو آگاہ کیا ہے کہ ابھی وہ دور ختم ہو گیا جو پہلے آپ کو من مانی کرتے تھے اور ہے نا اپنے من مانی کے لوگوں کو بیٹھائے اور ابھی تک وہ قابض ہے۔
इंशाल्लाह हम इससे जान छुड़ाएंगे इस ओनर ऑयल टैंकर के बेहतर मफाद के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे और है ना अभी इदारों को भी सारों को भरपूर तरीके से है ना आगाह किया है। दूसरा ये बताएं कि ये जो अपना ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर हैं, ड्राइवर हैं, इनसे एक वो फंड के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, जो कराची से गाड़ी लोड होकर महमूद कोट या कस्बा गुजरात आती है, तो उससे फ़ी गाड़ी वो 500 वो लेते हैं। उसके बाद PSO में जब गाड़ी इंटर होती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले वो पैसे लेते हैं। इसके लिए आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारा ऑयल टैंकर जो है ये तो एक इदारा है, इदारे के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है कि वो उसमें नुमाइंदे होते हैं, उसकी तनख्वाहें चलती है। और दूसरी बात है कि जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वही नुमाइंदे जहाँ डिपो के साथ नज़दीक कोई एक्सीडेंट हो जाता है या और वाक़या हो जाता है वो गाड़ी के बेहतर मफाद के लिए जाते हैं। पेट्रोल ये वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल ये सारा हमारे इदारे के अंदर आता है, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने कार्रवाई नहीं की। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ड्राइवरों की बेहतर मफाद के लिए हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे, हम इनके लिए एम्बुलेंस भी वो करेंगे। जो मखसूस आइन के तहत जो फ़ंड होता है ना वो हम लागू करेंगे यानी बाकायदा। कि उनके लिए जो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए आप जो है ना डिस्पेंसरी बनाएंगे, एम्बुलेंस होगी जी और कोई हादसा पेश हो जाता है हाँ, तो उसके लिए जो है ना आप मस जो है उसमें हमारे ड्राइवरों को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ जहाँ पे एक्सीडेंट होता है ब्लड की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी वजह से हमारे ड्राइवर जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं वहाँ पे उनको ब्लड नहीं मिलता। हमारे उसमें ये भी है कि हम तो पहले हर स्टेशन के ऊपर पहले ब्लड का इंतज़ाम करें, और ब्लड का इंतज़ाम हमने कराची से एक इदारे से बात किया है हुसैनी ब्लड बैंक से, तो इंशाअल्लाह अनकरीब उसकी है ना हम पूरे पाकिस्तान पे है ना लागू करेंगे। वहाँ उनको हम ब्लड देंगे, उनके साथ रजिस्ट्री हमारी जारी है। अभी आपके ने ये ऑयल टैंकर के लिए जो यूनियन के दफातर बनाए हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पर वो बनाए हैं और वो काम कर रहे हैं? हमारा मरकज़ी ऑफिस जो है ये इस्लामाबाद में है। ये सब हाँ, तो इसी फिर कराची में है शीरीन जना कॉलोनी में जी C41 जी C41 ब्लॉक 1 पे मौजूद है। फिर इसके बाद तारू जबा में हमने ऑफिस बनाया है, सियाला पे बना दिया, माचिके में बना दिया, अभी इसी तरह यहाँ पे बना रहे हैं ये महमूद कोट पे, वो हमारे रजिस्टर ऑफिस होंगे। महमूद कोट में अभी तक वो ऑफिस नहीं बनाया। महमूद कोट में अभी तक ऑफिस नहीं बनाया। इंतज़ामिया से आप मिले हैं? इंतज़ामिया से तो मुलाकात हुई है, लेकिन है ना वो वही टस के मस बैठी हुए हैं और है ना कोई वो नहीं दे रहे हमको, है ना यानी कि कार्रवाई कोई अमल में नहीं ला रहे नहीं। जो ये नहीं, आईजी की तरफ से यूनियन के अहदेदार बैठे हैं। आईजी की तरफ से ऑलरेडी उनको लेटर गए हैं ना कि हर डिपो और डिपोओं के साथ OMCs के साथ जितनी भी मुतल्लिका इदारे हैं उन सबको पता है कि भाई इतला दी गई है कि भाई आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो यूनियन अहदेदार बैठे हैं, ये यूनियन ऑफिस बना हुआ है महमूद कोट कस्बा गुजरात में, ये गैर रजिस्टर्ड है? जी, गैर रजिस्टर्ड और ये गैर कानूनी तरीके से ये बैठे हुए हैं? जी सर, जी सर। क्या वजह, ये कोई बासर हैं क्या? इनका तो ये है कि ये बहुत पहले से बैठे हुए थे, अभी तो हमारा 1 साल पूरा नहीं हुआ है ना कि हम लोग आए हैं। पहले तो हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी है कि भाई है ना कंप्रोमाइज़ के तरीके से है ना सही लेवल आईनी तरीके से आ जाए। हमने काफ़ी मीटिंग की इन लोगों के साथ, लेकिन है ना ये लोग अभी तक बैठे हुए हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि भाई ना आइंदा क्या होगा। इदारों को सबको बताया है, मतलब किया है, तो इंशाअल्लाह अनकरीब खुशखबरी देंगे और है ना इनसे हम जान छुड़ाएंगे। एक तो जो ये यूनियन अहदेदार बनते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम पैसा कमाएं, यूनियन बनाकर उसमें जो है ना हम पैसा कमाएं, ड्राइवरों से ट्रांसपोर्टर से हम पैसे लें और पैसा कमाएं। तो आपका क्या मकसद है इस यूनियन बनाने का? आप पैसा कमाना चाहते हैं या ट्रांसपोर्टर ड्राइवरों की खिदमत करना चाहते हैं, उनकी फलाह के लिए काम करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? असल में मसला है, अगर हम इसी तरह चले तो हमारी ट्रांसपोर्ट तो ऑलरेडी इन लोगों की वजह से तबाह हो गई है ना, जिसमें हमारे साथ
पेट्रोल डीजल के जो ट्रेड बॉडी होती है ना, जो मार्केटिंग करते हैं ना, फिर उसमें मार्केटिंग भी करते हैं डीजल और पेट्रोल के, और कॉन्ट्रैक्टर भी है और ओनर्स भी है, ठीक है ना, उनकी बेहतर मफाद के लिए, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी तबाह बर्बाद हो चुका है इन लोगों की गलत फैसलों से, इन लोगों की गलत रवैयों से, है ना। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल, क्योंकि OMCs जितनी कंपनी OMCs की है ना, उन्होंने इनको बैठाया है कि भाई ये हमारी मफाद के लिए काम करे, हम ट्रांसपोर्ट के मफाद के लिए लोग नहीं बैठेंगे। ठीक। तो इंशाल्लाह हम तीनों जिस तरह डीलर है हमारे डीजल पेट्रोल के, क्योंकि जब वो हम जिंदा होंगे तो वो लोग भी जिंदा होंगे, जब हम जिंदा नहीं होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डीलरशिप वाले हो गए, डीजल और पेट्रोल जो है ना। आपके कहने का मकसद है कि आप ये खिदमत का जज्बा लेकर बिल्कुल, हम हॉस्पिटल बनाएंगे ड्राइवरों के लिए, हम उनके लिए, है ना, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हुसैनी ब्लड बैंक के साथ, है ना, हम हर जगह पे हर डिपो के साथ, है ना, एक हॉस्पिटल बनाएंगे, एम्बुलेंस रखेंगे, ताकि ड्राइवरों के बेहतर मफाद के लिए बेहतर फैसले हो सके। ये एक बयान है, बयान की हद तक महदूद रहेगा या इस पर अमल भी करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अमली कार्रवाई तो हमारा स्टार्ट हो गई है, हम रोडों पे इंशाल्लाह तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक इसको एक उस पे कड़ा नहीं करें, सही तरीके आईनी तौर पे। आईनी तौर के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।